Okay, so let's move forward. Okay, so I will take another 2 classes to complete this WKB approximation. This is second one. This is the extension of last class. Last class में हामीले गरेको कुरा मैले पटक पटक सुरुमा पनि रिभाइज गरेँ, पछि पनि गरेँ, फेरि पनि म यहाँ थोरै 2 मिनेट यहाँ खर्च गर्छु है. This is your general solution for region 1. So you have introduced a function in the region 1. Okay. And then you advance through region 2, region 2, region 1, region 2 मा जानुभयो, त्यहाँनिरको संजय इक्वेसनको जेनरल सल्युसनहरु हेरेर त्यस पछाडी त्यहाँको केही इन्फर्मेसनहरु ल्याएर रिजन 1 को जेनरल सल्युसनलाई तपाईले रिफाइन गर्नुभयो. पहिले फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो अनि रिजन 2 मा गएर केही इन्फर्मेसन ल्याउनुभयो. इन्फर्मेसन बेस्ड अन संजय इक्वेसन. संजय इक्वेसनबाट नै इन्फर्मेसन ल्याउनु हो. त्यसपछि यस्तो खालको रिलेसन आयो. त्यसपछि डाइभर्जेन्स भन्ने कुरा डिस्कस गर्नुभयो. So I will not discuss that part. And then you introduce, you said potential should not be very sharp. Potential should be a function of position. That's why you introduced very tactical way. It's a straight line, a small straight line across the barrier. यो WKB को approximation थियो. यसैलाई इन्सर्ट गर्दाखेरि यसैलाई इन्सर्ट गर्दाखेरि यस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो. यो भनेको श्रोडिंगर इक्वेसन हो आफ्टर इन्सर्टिङ WKB approximation. So you get a second order differential equation of which solution look like should be like this Airy function. यस्तो खालको संजय इक्वेसन आयो जसको सल्युसन Airy function हुन्छ. अब Airy function सल्युसन आउने डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लग्नलाई हामीले एटेम्प्ट गर्यौं है. यो लग्न सकिन्छ म्याथमेटिकली. सो यु इन्ट्रोड्युस, यु कन्सिडर्ड your wave function, you define wave function in terms of f. You define new function and you have defined your position in your approximation. That's why you inserted, you have placed position separately, and with the multiplication you have defined another function. This is first consideration. So after substituting this consideration you get this sort of second order differential equation in f, in say d2f by dx square. And again, this is not a standard Bessel differential equation. Again, you considered an arrow. Again, you considered another function y in terms of x. Obviously, it has energetic hand, and that's why you define y equals to k dx. This is your second consideration. And finally, you get standard Bessel differential equation. You चाहिँ just यसलाई इंटीग्रेट गर्दा के को भ्यालु हामीलाई थाहा छ. रिजन 1 मा हामीले के डिफाइन गरेका छौं, त्यही सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यस्तो आयो. Okay, so finally you found f prime, f double prime. You inserted f double prime here, f prime here, and then after simplifying you get standard Bessel differential equation. After substituting this, last time हामीले यहाँसम्म पुगेका थियौं. स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर लेखेका थियौं. ओके, अब हामी सल्युसनतिर जाउँ. आज हामी सल्युसनतिर डिस्कस गर्छौं. Okay, the situation is like this. You said your potential is not very sharp. You define your potential as a slowly varying function of a position. So your potential is tiny straight line, or sets of tiny straight lines, depending on the energy, and that straight line varies across the barriers. You want to connect those straight line from region throughout the region, say between region 1 and region 2. यसमा हामीले यसरी हेर्यौं भने यो रिजनमा रिजन 1 मा तपाईले वेभ फंक्सन लेख्नु भएको छ है. त्यसपछि हामीले यो ब्यारियरमा स्लोली भ्यारिङ फंक्सन अफ पोटेन्शियल हुन्छ, शार्प माथि जाँदैन भनेर WKB ले एप्रोक्सिमेट गरेको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ. This is your approximation, and this is your Schrödinger equation of region 2. Region 2 मा Schrödinger equation यस्तो टाइपको छ है. यो चाहिँ रिजन 2 मा यो फंक्सनको इन्फर्मेसन लिएर फेरि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरिको रिजन 2 को यो इन्फर्मेसन यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरिको Schrödinger equation हो है. त्यसपछि अल्टिमेटली तपाईले एउटा फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. दिस इज योर फर्स्ट कन्सिडरेसन. First consideration is focused for region 2.
And second consideration is focused for region 1. Region 1 को लागि हामीले एरो बनाएको छौं, तीर बनाएको छौं. Y10 means Y for region 1 that goes from region 1 to barrier to 0. Okay, so after substituting these first consideration and second consideration, first consideration is particularly for region 2, second consideration is for region 1. So ultimately you write your differential equation in terms of F, capital F, and Y naught. So this leads to first consideration, this is second consideration. Okay, so this is very clear, crystal clear, just clear. यसरी तपाईले एउटा खालको इक्वेसन पाउनुभयो जसमा रिजन 1 को लागि रिजन 2 को लागि सोचेर राखेको कन्सिडरेसनलाई लिंक गरेको एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन छ दैट इज बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन. ओके, सो इट्स सल्युसन इज भेरी सिम्पल, यु नो दिस. यो स्लाइड पनि मैले लास्ट क्लासकै कुरा डिस्कस गरे. अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौं. ओके, अब यो हेरौं, यहाँ तपाईको n को भ्यालु इन्टिजर छैन. यो इन्टिजर भइदिए भने यो 1 2 3 इन्टिजर भइदिए भने चाहिँ यिनीहरु j को यो पार्ट र j प्लस र j माइनस डिपेन्डेन्ट हुन्छ. If n is integer, both solutions are dependent. But if it is not integer, not an integer, then they are independent. So you have to take care both. यो केसमा के भयो भने इन्टिजर भएन, त्यसैले गर्दा हाम्रो यो सल्युसन यो फर्स्ट पार्टको jn say y and j minus n y, they are independent. They are not dependent. If they are dependent, you can write both equations. You can just replace a and b by c, and you can write both are dependent. That's why j plus y10 can give all information. But in your case, they are independent. So you have to take care both. Okay. So now we start from the solution of this Bessel differential equation, where you have n equals to 1/3, which is not an integer. Okay, यो त तपाईको बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन हो. हामीलाई त श्रोडिङ्गर इक्वेसनको सोलुसन चाहिएको छ भनेको हामीलाई त वेभ फंक्सन चाहिएको छ है. दुईटै रिजनको लागि वेभ फंक्सनको सोलुसन चाहिएको छ र हामीले यो वेभ फंक्सनलाई डिफाइन गरेको छौं इन टर्म्स अफ f. So you have to go to the wave function because we need solution. So that's why now you insert this solution here. So your solution, because you know this is your first consideration. So substituting this general solution, अब यो general solution जुन आएको थियो त्यहाँ हामी यो राखिदियौं. अब तपाई यो region 1 को लागि general solution भयो. ओके, अब यहाँनिर y10 छ, यहाँ चाहिँ x0 minus x छ. तपाईले त्यो y10 सेकेन्ड कन्सिडरेसन जुन गर्यो नि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो ब्र्याकेट जस्तो टर्म आएको थियो. त्यसैले you need to convert y10 either y10 in terms of x0 minus x or x0 minus x in terms of y10. So make it homogeneous, make it similar variable, because you know this, you have introduced y10 is say x भनेको region 1 बाट आइरहेको छ, x0 सम्म आइरहेको छ. Okay, so say for region 1 your constant is k1, for region 2 your constant is that constant which appears in the Schrodinger equation is region k2. This is usual, this is obvious, you have done this in during your BSc courses. k1 चाहिँ 1 को लागि भयो. So integrating this, what you get is यसलाई integrate गरे पनि dx लाई मात्रै गर्नु पर्यो, x0 minus x भयो. So x0 minus x equals to y10 by k1. So you have x0 minus x here. So substitute this. भनेको हामीले यो इक्वेसनमा कि त y10 को फर्ममा सबैलाई लेख्नु पर्यो कि x minus x minus x0 or x0 minus x को फर्ममा लेख्नु पर्यो. So writing this in terms of y10, you get this. So this solution, this is your solution for region 1 in terms of Bessel solutions. Okay, so remember this, this j and this j, they are independent. They are not dependent because n is not integer. Okay, so this is the solution for region 1, means where you have x is less than x0. So this solution should be valid near x0, very close to x0. Barrier, त्यहाँ
त्यहाँ WKB approximation छ नि, WKB approximation सम्म पुग्नसम्म भ्यालिड हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ. Now I would like to say something regarding the small argument and large argument. तपाईहरुले म्याथ फिजिक्स पढ्दाखेरि बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन को सल्युसन आइसके पछाडीको वर्कआउटहरु, प्रुफ भेरिफिकेसनहरु, प्रुफहरु गर्दाखेरि probably you remember you have considered small argument and also the large argument. Small argument means you are just looking at the surface, looking at very close to the barrier. त्यहाँ नजिकै गएर भनेको तपाईको x distance नि त very tiny छ, very tiny छ. त्यो स्मल आर्गुमेन्ट भनेको त्यो हो. लार्ज आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको x धेरै स्ट्रेच गरेर ठुलो बनाउनु, इन्फाइनाइट स्ट्रेचबाट ल्याएर हिट गर्नु है. स्मल आर्गुमेन्ट र लार्ज आर्गुमेन्टको सोलुसन कस्तो हुन्छ? सोलुसन के को लागि? सोलुसन j को लागि, j 1/3 को लागि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, n को भ्यालु जति होस्, 1/3 होस्, इन्टिजर होस्, नन इन्टिजर होस्, त्यो कुरा अब हामी डिस्कस गर्छौं. सबभन्दा पहिले त यो इक्वेसन हामीले डेराइभ गरेका हौं, यो रिजन 1 को लागि थियो. सो सिमिलरली इफ यु डु इन अ रिभर्स वे, उल्टा किसिमले सबभन्दा पहिले रिजन 2 मा फंक्सन इन्ट्रोड्युस गरौँ, रिजन 1 बाट इन्फर्मेसन ल्याउँ. जस्ट हामीले गरेको वर्कआउटको लास्ट क्लासको वर्कआउटको अपोजिट गर्दियौं भने हामी यो y10 स्क्वायर को ठाउँमा y20 स्क्वायर को अर्को सोलुसन हामी लेख्न सक्छौं. त्यो चाहिँ अर्को इक्वेसन लेख्न सक्छौं. त्यो रिजन 2 को लागि हुन्छ. Means that is valid for x is greater than x naught को लागि. Okay, so the only difference is you have to replace 10 by y20. तपाई गर्नुस्, गर्दाखेरि एकदमै राम्रो एकचोटी गरेर हेरे पनि त्यसपछि यो प्लस छ नि, यो प्लस माइनस हुन्छ, यो माइनस प्लस हुन्छ. Okay, that's all. If you do this in a reverse way, you get another differential equation that is for region 2. This is also a standard Bessel differential equation of region 2. So this is obviously, this should be in terms of, यो चाहिँ नि f हामीले अगाडि नै भन्यौ. f भनेको के थियो? f region 2 लाई इन्ट्रेस्ट राखेर हामीले फंक्सन डिफाइन गरेका थियौ. त्यहाँनिर एरोज पनि छ. f सँग मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चाहिँ y छ. y takes accountability of both regions, either 10 or 20. 20 means you are going towards you are moving opposite direction. You are in the region 2, so you are moving from large x to the barrier in this direction. 10 means यस्तो खालको भयो. यो तपाईलाई थाहा छ. अब हामी k1 भनेको चाहिँ रिजन 1 को कोएफिसिएन्ट हो. रिजन 2 को कोएफिसिएन्ट k2 होला. k1 र k2 को रिलेसन एकचोटी हेरौं है. यसलाई नै मैले के गर्दिए भने, अब रिजन 1 मा सपोज यताबाट गइरहेको छ, रिजन 2 मा त अपोजिट हुन्छ. त्यसैले डाइरेक्सनल चेन्जेसहरु हुन्छ. त्यसैले यसलाई x नॉट माइनस x लाई x माइनस x नॉट गर्नुपर्छ. इन्टिग्रेट गर्दा पनि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ अर्को डाइरेक्सनमा आउँदा है. यसरी माइनस यसलाई अपोजिट गर्दिँदाखेरि यहाँ माइनस कमन आउँथ्यो. माइनस भनेको i स्क्वायर हो. i स्क्वायर बाट मैले i बाहिर निकाल्दिए है. So this is nothing, I just replace this x naught minus x to x minus x naught. Okay, so you get this sort of relation. K1 equals to I, and this part is applicable. Age obviously constant. In both cases, age constant. I mean, a constant term line introduce kara thiyo. This is for opposite direction. So this is definitely, this should be for K2. If you integrate this, you will find this is K2. So this is the relation between K1 and K2. K1 equals to I K2. Okay. Similarly, if K1 equals to I K2, then I want to approaches to, goes to I20. अब यहाँ विचार गरौँ, हामीले एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा आउँदाखेरि हाम्रो कम्प्लेक्स फर्ममा गइरहेको छ है, अथवा यो रिजनबाट यो रिजनमा आउँदा कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन भएको छ. The complex extension हुने बित्तिकै हामीले यो बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन को जनरल सोलुसन को j छ नि, त्यो j लाई पनि हामीले इन टर्म्स अफ गामा फंक्सन चाहिँ सल्भ गर्ने टेक्निकमा जानुपर्छ. किनभने व्हाट इज गामा फंक्सन? Gamma function generalizes the factorial function to the complex system. This is very important thing. Gamma function, you have studied gamma function. Mathematically तपाईले पढ्नु भएको छ. Physically त्यसको धेरै प्रोपर्टिजहरु हुन्छ है. तर हामीले अहिले युज गर्ने प्रोपर्टिज के हो भने,
गामा फंक्सनले फ्याक्टराइज फंक्सन फ्याक्टोरियल थाहा छ तपाईलाई फ्याक्टोरियल मल्टिप्लिकेटिभ फंक्सनहरु हो नम्बरको मल्टिप्लिकेटिभ हो जनरली तर त्यो फंक्सनमा पनि एक्सप्रेस हुन्छ है फ्याक्टोरियल फंक्सनलाई एक्सटेन्ड गरेर तपाई कम्प्लेक्स तिर जान खोजिरहनु भएको छ भने फ्याक्टोरियलमा नम्बरहरु मात्रै होला त्यसलाई कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन चाहिएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ गामा फंक्सनमा जानुपर्छ गामा फंक्सनले त्यसको एकाउन्टेबिलिटी गर्छ जस्तै तपाईलाई थाहा छ यो सेल्फ एडजॉइन्ट म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ नि एडजॉइन्ट म्याट्रिक्सको कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन भनेको हर्मिशियन हो व्हाट इज हर्मिशियन हर्मिशियन भनेको क्वान्टम मेकानिक्समा एकदम चाहिन्छ अपरेटर हर्मिशियन हुनु पर्यो त्यसले गर्दा आइगन भ्यालु रियल हुन्छ हर्मिशियन भनेको एडजॉइन्ट सेल्फ एडजॉइन्ट म्याट्रिक्सको अथवा एडजॉइन्टको कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन हो त्यहाँ पनि कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन बनिया छ यहाँ पनि कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन बनिया छ यसको मतलब अर्को स्लाइडमा गए त्यसमा अलि क्लियर हुन्छ okay so similarly you have written solution for region 2 you have written solution you have calculated you have derived solution for region 1 so similarly for region 2 you can write general solution text this form साइड 20 लेखे मैले एकैचोटी यसलाई उल्टाउनु पर्यो अनि यो एम्प्लिट्युडहरु अब अर्को रिजन यो सेकेन्ड रिजनको भएको हुनाले 22 लेखिदिए अरु त त्यही हो त्यही नै आउने हो y मा obviously 20 लेख्नु पर्यो this is your solution for region 2 this is the y function for region 2 okay now you can write similar to the previous अगाडि पनि हामीले यो y20 छ भने y20 नै सबै राखौं भनेर गरेका थियौं त्यसैगरी यसलाई हामी y20 को फर्ममा रिजन 2 को लागि जनरल सल्युसन यसरी लेख्न सक्छौं so this is your general solution for region 2 you have written you have considered similar way and you have written directly okay अब अलिकति अघि मैले भनेको कुरा यहाँ कनेक्ट गर्छु अब बेसल फंक्सन जुन छ नि j यो jnx यो jnx लाई अब हामीले एक्सपान्ड गर्नु पर्यो यिनीहरुको हामीलाई भ्यालुजहरु चाहियो हामीले त कनेक्सन फर्मुला ब्रिज फर्मुला डेराइभ गर्नु छ है हामी यतातिरको पनि फंक्सन आइसक्यो यतातिरको पनि फंक्सन आइसक्यो एरोज अलरेडी छ y10 y20 छ अब हामीले यो बेसल फंक्सनलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो बेसल फंक्सनको एक्सपान्सन एउटा एक्सपान्सन डिफरेन्ट वेमा एक्सपान्ड गरिन्छ यो फुरियर एक्सपान्सन अफ बेसल फंक्सन is given by this is gamma function यो यसरी जान्छ है यो मैले यहाँ टुल नभेटेर यो गर्न नसकियो this is gamma function this is your gamma function okay n plus s plus 1 र गामा फंक्सन भनेको फेरि म रिपिट गर्छु तपाईलाई फ्याक्टोरियल को यहाँ त फ्याक्टोरियल छ यसमा फ्याक्टोरियल फंक्सन को कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन हो गामा फंक्सन तपाईलाई यदि रिलेशनशिपहरु कम्प्लेक्समा छ भने different region ma hoस् अथवा whatever within a pocket पनि हुन्छ within a pocket different small clumps हरु पनि हुन सक्छ clumps को बीचमा पनि ingoing outgoing spherical webs हरु हुन सक्छ जे होस् तपाईसँग त्यहाँनिर कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन को पोसिबिलिटी छ भने फंक्सनमा गामा फंक्सनमा एक्सप्रेस गरिनु पर्छ and solution चाहिँ फाइनाइट आउँछ you get finite solution that can be measured that can be verified through the experiment okay यो मैले जस्ट देखाउनलाई मात्र रिकल गर्नलाई मात्रै लेखे यो अहिले हामी युज गर्दैनौ पछि युज गर्छौं अलिकति अर्को सेमेस्टर फिल्ड थ्योरीमा युज गर्छौं है this is your Bessel function Fourier expansion of Bessel function and this is the modified Bessel function यहाँ पनि inx छ यहाँ पनि inx छ यहाँनिर के राखियो भने I to the power minus n jn ix राखियो this is the same as this one this is the same as other types of expansion this is just I have just written this I will not use this okay मैले यहाँ लेखेको रहेछ यो गामा फंक्सन भन्ने बित्तिकै यति मात्रै सम्झे भने पुग्छ म्याथमेटिक्स मात्रै नसम्झिने it is the extension of factorial function to complex numbers okay let's move to a small argument अब हामी के गरौं भने रिजन 1 मा स्टिक हौ र के भनौं भने रिजन 1 मा हामी धेरै परबाट आइरहेको छैनौं हामी एकदमै अक्रॉस द ब्यारियर टर्निङ पोइन्टमा त्यहाँनिर नजिकै छौं स्मल आर्गुमेन्ट this means your s is very tiny tends to 0 so you consider s equals to 0 this means small argument
Large argument means yes is very large, tends to infinity. ओके, पहिले यतातिर स्मलमा जाने, यतातिर पनि स्मलमा जाने, रिजन 1 रिजन 2 दुईतिर स्मलमा जाने, त्यसपछि जेनरल सोलुसनलाई कम्पेयर गर्ने, त्यसबाट हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन लिन्छौँ। त्यो के भने त्यो दुईटैतिरबाट आएको स्मल आर्गुमेन्टको जेनरल सोलुसनहरुमा एम्प्लिट्युडहरुले रिलेसन कसरी राख्छन्, किनभने एम्प्लिट्युडले सिलिन्डरको साइजलाई फिक्स गर्छ भाइ। एम्प्लिट्युड चाहिँ भ्यारी भइदियो भने एम्प्लिट्युडलाई हामीले ट्युनिङ गर्नुपर्छ, यतातिरको ब्रिजलाई अर्को सिलिन्डर जोड्नु पर्ने हुन्छ, टक्क चाहिँ अड्काउनु पर्ने हुन्छ, सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेम बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर स्मल आर्गुमेन्टले हेर्छ है। लार्ज आर्गुमेन्टले चाहिँ पेनिट्रेट गर्न टनल गर्छ। लार्ज आर्गुमेन्टले वाट एभर द नेचर अफ द सिलिन्डर इन रिजन 1 मा धेरै सिलिन्डर हुन सक्छ, तर कनेक्टिङ चाहिँ नि स्मल आर्गुमेन्टले फिक्स गर्छ, एम्प्लिट्युडलाई फिक्स गर्छ। त्यसको लागि टेस्ट गरौँ, हेरौँ। ओके, सो considering small argument, you just make yes equals to 0, yes 0 राख्दा यस्तो खालको भयो, यो गामा फंक्सन हो। ओके, ओके, यो म यही कपी गरेँ त। ओके, so in your case this is just you know this x राखिदियौ हामीले, but in our case for region 1 we have this variable y10, so you need to replace x by y10, यो फर्मुला मात्रै लेखे जस्तो भयो हाम्रो केसमा चाहिँ यो भयो। ओके, अब यसमा यो भ्यालुहरु राखिदियौ। ओके, therefore the near turning point y10, you have this expression, यो एक्सप्रेसन अगाडि नै थियो नि तपाईसँग, यसलाई y10 मा लेखा थियो हामीले एकचोटी, अहिले फेरि मैले त्यही नै राखिदिएँ, यहाँ x छ यहाँ y10 छ है, त्यही नै राखिदिएँ। अब यसमा यो माथिको यो रिलेसनलाई सब्स्टिट्युट गरौँ, y1/3 y10 यहाँ छ, यसको ठाउँमा स्मल आर्गुमेन्टबाट आएको यो हामी सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ, यो सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ हो, यसमा हामी सब्स्टिट्युट गरौँ यिनीहरुमा। Okay, so substituting this in both cases, अब यहाँ -1/3 छ, यहाँ +1/3 छ, त्यही अनुसारले हुने भयो, यो गामा फंक्सन भयो। Okay, so you know this y10 equals to, हामीले अगाडि नै फर्स्ट क्लासमा पनि देखाएको थियौं, अघि पनि देखाएको छु, इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 2/3 स्क्वायर रुट अफ a and x0 minus x to the 3/2 यो आएको थियो। अब यहाँ हामी रिप्लेस गर्न सक्छौं, y0 को फर्ममा लेख्न सक्छौं यसलाई। Substituting this in 3, so you have substituted it here, okay, and you have you simplify गर्यौ र गामा फंक्सनलाई मैले सल्भ गरेको छैन, यस्तो खालको आयो, यहाँ 2/3 छ, यस्तो खालको रिलेसन आयो। This is for region 1. okay, स्मल आर्गुमेन्ट s equals to 0 राख्दाखेरि बेसल फंक्सनलाई फुरियर एक्सपान्सन गरेको फर्मबाट स्मल आर्गुमेन्ट हेर्दा यस्तो रिलेसन आयो। This is for region 1. Now move to region 2. So similarly for region 2, you get simply this equation. You can do this very easily. दुईटा स्टेपमा हुन्छ। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ त, यहाँ म अगाडिको स्टेपमा जादिन, जस्ट कम्पेयर गर्न भन्छु। कोएफिसिएन्ट हाम्रो उस्तै छ, 1/3 1/3 -3 -3 यतिकै छ, कोएफिसिएन्ट उस्तै छ है। अब यहाँ हेरौँ, यो a1 र a2 मा यो x0 minus x छ, यहाँ मैले रातो गरेँ किनभने यसको एरोज फरक हो, यताबाट गइरहेको छ, यताबाट गइरहेको छ है। There is a difference, but this difference takes accountability of direction. Directional difference हो, it's not a real difference, directional difference हो। अब यहाँनिर हेरौँ, अरु सबै कुरा उस्तै छ, 4/3 4/3 2/3 2/3 यस्तो उस्तै छ है। अब यसबाट हामीले दुईटा इक्वेसनबाट के कुरा पाउन सक्छौं, यताबाट गएको एउटा स्मल आर्गुमेन्ट हो, यताबाट गएको स्मल आर्गुमेन्ट हो है। यसमा हामीले कन्क्लुड गरेर हामीले बाउन्ड्री कन्डिसनसँग कम्पेयर गर्न सक्छौं र हामी के भन्न सक्छौं भने स्मल आर्गुमेन्ट दुईटैबाट जब आउँछ नि, स्मल आर्गुमेन्टले के भन्छ भने त्यतातिरको वेव्सहरु क्लासिकली कन्टिन्युअस हुन्छ भन्छ। At the turning point, waves must be continuous. These two waves must be continuous. यो continuous कसरी हुन्छ त भनेर यहाँ हेर्यौ भने psi10 equals to psi20 at the turning point, because you have b1 equals to b2. यहाँ त कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ नि त, यहाँ त कुनै पनि भेरिएबल छैन, डाइरेक्सनल कुरा पनि छैन
डिरेक्सन चेन्ज हुने कुरा पनि आउँदैन। त्यसैले तपाईको यो म्याग्निट्युड जुन छ नि बी म्याग्निट्युड दुईटैतिरबाट आउँदाखेरिको बी पार्टको म्याग्निट्युड ए र बी त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ए र बी मा एसोसिएट भएको यो बेसल फंक्सन्सहरु त इन्डिपेन्डेन्ट भए इन्टिजर 1/3 भएर। त्यसैले गर्दा यो b1 र b2 चाहिँ उस्तै हो, यो सेम हो यो दुईटा इक्वेसनले। ओके त्यस तर अब यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ त psi10 र psi20 लाई डिफरेन्शिएट गरौँ। डिफरेन्शिएट गरेर के देखिन्छ भने त्यो डिफरेन्शिएट गर्दा यहाँ कोएफिसिएन्ट चाहिँ डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु पर्यो। x गर्ने भनेको यसको कोएफिसिएन्ट माइनस भएर आउँछ। ओके सो psi10 equals to psi20 but in this condition a1 is not equals to a2, a1 is equals to minus a2 डिरेक्सनल चेन्जले गरेर हुने हो। त्यसैले स्मल आर्गुमेन्टमा हामीले के देख्यौं भने b चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ a मा चाहिँ डिरेक्सनल चेन्ज हुँदो रहेछ र त्यसले क्वान्टम मेकानिक्सको जुन बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरु छ नि बाउन्ड्री कन्डिसनलाई कन्डिसनल एग्रीमेन्ट दिँदो रहेछ। We are not applying boundary condition. We are just testing whether boundary condition is applicable or we just want to see the picture of the boundary condition. Okay, so you found two conditions. This is for functions, this is for differentiation of the function. If you take a differentiation, this will be 0. You have a relations a1 equals to minus a2. दुईटा कन्डिसन हामीले स्मल आर्गुमेन्टमा पायौं। अब तपाईले सम्झिने कुरा के हो भने बी चाहिँ उस्तै हुँदो रहेछ ए मा चाहिँ अपोजिट हुँदो रहेछ भन्ने सम्झिने अहिले है। अब लार्ज आर्गुमेन्टमा जाउँ। स्मल आर्गुमेन्टबाट हामीले एम्प्लिट्युडको रिलेसन हेर्यौं है। अब लार्ज आर्गुमेन्टमा x एकदमै परबाट हिट गरौँ बाउन्ड्रीतिर जाउँ। यो प्रोबब्ली यु हैव डन दिस, यु शुड डू इट, यु हैव डन इट इन म्याथ फिजिक्स एज वेल। इन एमएससी एमएससी मा पनि गर्नै पर्छ लार्ज आर्गुमेन्ट, बीएससी मा पनि गरेको हुनुपर्छ। लार्ज आर्गुमेन्टको वर्कआउटहरु म गर्दिन, म एकैचोटी ल्याएर तपाईलाई देखाउँछु। फर लार्ज आर्गुमेन्ट jnx equals to this in your case is square root of 2 by pi x cos x minus n pi by 2 minus pi by 4. Okay, so in your case you found this. This is basically, this is because of the complex extension. This is because of the potential, slowly varying potential that you have introduced. Okay, so do exercise or try to remember this or try to do this. But at least in WKB approximation, you don't need to derive this. For your confirmation, you need to derive this. WKB approximation garda you direct लेखे हुन्छ. For large argument, we know this one. Okay. फेरि मैले अर्को एउटा स्टेप यहाँ लेखेँ, त्यो अहिले म युज गर्दिन, यो न्यूमेरिकलमा यो कुरा छ है। अहिले म यसलाई युज गरेर आउँदिन, तर WKB को न्यूमेरिकलमा यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। So express this Bessel function, Bessel solutions in terms of exponential. अब यहाँ हेर्नु cos a plus b जस्तो भयो, a plus b लाई हामीले एक्सपान्ड गर्दियौं भने cos र sin तिर लेख्यौं भने यसरी यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँ 1/2 कमन लियो भने यो दुईटा पार्टमा n plus half जस्तो आउँछ है। यो एउटा पार्ट हो, यसरी दुईटा पार्ट यसलाई सेपरेट गरेर म्याथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिकली हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं, यहाँबाट यहाँ जान सक्छौं। ओके, so it has a meaning in different cases. अहिले म यो युज गर्दिन, अहिले माथिकैबाट हामी अगाडि बढ्छौं। Okay, so therefore the solution in region 1, take considering large argument or very far from the turning point. Very far from the turning point, you have this sort of solution. y10 by k1, and this is your general solution. Now you have to replace this stuff here. यो त general solution अघि नै हामीले लेखेका थियौं, region 1 को general solution हो नि त यो। अब यसमा हामीले large argument को लागि general j and x राख्नु पर्यो। Okay, if you substitute this j third y10, यो माथिबाट गरौँ है, यो तलको नगर्नु, तलको मैले जस्ट देखाउनको लागि मात्रै हो। न्यूमेरिकल वर्कआउटमा पछि होमवर्क दिँदाखेरि यो कुराहरु आउँछ, यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लगेर फेरि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्ममा लगेर। Okay, so here probably मैले बिहान चेक गर्दाखेरि यहाँ केही म्याथमेटिकली केही अलिकति मिस्टेक छ। You have to put 1/3 here. So if you put 1/3 here, this will be 6. So pi by 6 minus pi by 4. So this is 4. Okay.
U4. This is 4. If you put minus 1/3 here, minus 1/3, this will be positive. This is fine. And this is minus pi by 4. You put in 4. 6 by so I 4. Okay. Now, after simplification, you get this form. A1 cos y10 minus 5 pi by 12, B1 cos y1. This is a large argument from region 1 to the turning point. So this is your solution, considering large argument. Now, now you need to find out, you need to write solution for region 2 considering large argument. Large argument दुईटैतिर कनेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि स्मल आर्गुमेन्टको रिलेसन युज गरिन्छ एम्प्लिट्युडलाई फिक्स गर्न त्यसपछि कनेक्सन हुन्छ कनेक्सन फर्मुला हुन्छ ओके सो सिमिलरली the solution in the region 2 very far from the turning point, this is for region 2, you get this. I have written it directly. So you should remember region 2 मा चाहिँ energy region 2 भनेको चाहिँ त्यहाँ E is greater than V हुन्छ त्यसले गरेर त्यहाँनिर solution non oscillatory हुन्छ exponentially grow हुने अथवा exponentially decay हुने हुन्छ यहाँ हेरौँ त यो exponentially grow हुने part हो यहाँ exponentially decay हुने part है region 2 मा region 1 मा obviously oscillatory type of solution हुन्छ so this is your solution for region 1 last slide मा हामीले यो लेखेका थियौं region 2 चाहिँ similarly भनेर एकैचोटी लेख्यौं अब यो तपाईले अहिले यहाँ नगर्दा पनि हुन्छ एउटा न्यूमेरिकलमा अलरेडी यसको चाहिँ यो गर्नुपर्ने खालको न्यूमेरिकल राखेको छ so you will do it okay so you have let's look at these are the general solution for considering large argument बाट परबाट आएर ठकाएको है अब यहाँ एम्प्लिट्युड्सहरु छन् ती एम्प्लिट्युड्सहरुलाई हामीले फिक्स गर्ने त्यसलाई एड्रेस गर्ने कत्रो बनाउने सिलिन्डर भनेर एड्रेस गर्ने काम चाहिँ हामीले स्मल आर्गुमेन्टको इन्फर्मेसनबाट गर्नुपर्छ स्मल आर्गुमेन्टबाट आएको इन्फर्मेसनबाट अनि त्यो एड्रेस हुन्छ okay so now you need to connect these two equations at the turning point considering small argument so what you do is okay, so you know this, I have already discussed this in the previous class. Since this approximation breaks down near the turning point, near near x naught, you can say on both sides x equals to x naught. We need to find out a scheme for determining the wave function near x equals to x naught. अब त्यहीनिर wave function हामीलाई पाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले एम्प्लिट्युडलाई फिक्स गर्नुपर्छ लार्ज आर्गुमेन्टले कनेक्ट त गर्छ तर एम्प्लिट्युड चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ एम्प्लिट्युडको आर्गुमेन्ट फुलफिल हुनुपर्छ त्यसको लागि WKB ले के गर्नुभयो भने WKB ले A1 equals to B1 हुन्छ भनेर अघि हामीले स्मल आर्गुमेन्टबाट रिलेसन पाएको थियौं त्यसलाई सर्टेन फ्याक्टर राखिदिनु भयो यो स्क्वायर रुट अफ पाई बाइ 6 राख्नु तो किन राख्नु हो भने यहाँ यो 6 हरु यो रिलेसनमा जे जे भ्यालुहरु देखिया छन् यो रिलेसनलाई एपरेन्टली हेरेर राख्नु बट यु हैव टु ट्यून इट इन योर पर्टिकुलर केसेस पर्टिकुलर प्रब्लममा है किनभने A1 इक्वल्स टु B1 हुन्छ भनेर so what WKB assume that the incident beams have equal amplitudes यो assumptions मा चाहिँ incident beam have को एम्प्लिट्युडहरु इक्वल छ भनेर एज्युम गरे ओके यताबाट गएको यसरी आएको एम्प्लिट्युड इक्वल छ so write this in the region 1 replace A1 by square root of pi by 6 and B1 is also the same that's why you have taken it out pi by 6 लाई बाहिर निकाल्यो है अब यसलाई सल्भ गर्यौं भने यसलाई ट्रिग्नोमेट्रिकली सल्भ गरौं है pi by 6 लाई पनि एड्रेस गरौं यसरी सल्भ गरे भने y10 को एक्सप्रेसन यस्तो खालको आउँछ स्क्वायर रुट अफ 1 upon k1 cos y10 minus pi by 4 okay so this is after considering A1 equals to B1 which is equals to square root of pi by 6 so you can change the value as per your need okay so this is the
In the connection formula, WKB assumed A1 equals to V1, which is equals to square root of pi by 6. What is the reason behind assuming square root of pi by 6? I will discuss it in validity of WKB approximation. Next class में हामीले यसको validity real case valid गराउनको लागि conditions लेख्छौं. जसमा हामी momentum को लागि condition लेख्छौं. Similarly, if you do the similar stuff for region 2, what you get is you get 1 upon square root of 2 by 1 upon 2 by 1 upon 1 divided by 2 square root of k2. And here obviously you found exponential non-sinusoidal exponential decay. This is sinusoidal. एउटा रिजनमा sinusoidal छ अर्को रिजनमा decay हुनु पर्यो किनभने एनर्जी हामीले त्यही किसिमले सेलेक्ट गरेका छौं is less than v is greater than v है. Okay, so these are the same for region 1 and region 2, considering A1 equals to B1, which is equals to square root of pi by 6. So therefore, the connection formula that connects the WKB solution on the right of the turning point is, connect गर्ने चाहिँ A1 equals to B1 equals to square root of pi by 6 ले connect गर्ने connection formula चाहिँ यो. यतातिरबाट आयो वेभ 0 बाट small argument लाई हामीले कन्सिडर गरेर सर्टेन फ्याक्टर एज्युम गरेर यो खालको कनेक्सन फर्मुला लेख्यौं. यता सिनुसोइडल छ यता गयो भने एक्सपोनेन्शियल डिके छ. ओके, दिस इज एक्सपोनेन्शियली डिक्रिजिङ. दिस एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिजिङ पनि हुन्छ. दिस इज फर रिजन 1 इज ग्रेटर देन v and this is for the next part is for reason 2 where e is less than v. This comes from question 9, which is obvious. अब हामी फेरि के गर्छौं भने A1 equals to B1 गरेर अघि हामीले गरेका थियौं. अब हामी एज्युम गर्छौं A1 equals to minus B1. अगाडि हाम्रो स्मल आर्गुमेन्टबाट आएको थियो नि, अपोजिट हुने केस पनि आएको थियो एम्प्लिट्युडमा है. So here WKB assumed this option. This options means your incident here. WKB assumed that incident beams have equal but opposite amplitudes. अघि square root of pi by 6 assume गरेको थियो. अहिले WKB ले square root of pi by 2 assume गर्नुभयो. किन assume गर्नुभयो हामी भ्यालिडिटी मा डिस्कस गर्छौं है. अपोजिट हुँदाखेरि square root of pi by 2 assume गर्नुभयो र pi by 6 assume गर्दा यो रिलेसन आयो. अब यो खालको अपोजिट छ र यति भ्यालु छ भनेर assume गर्दाखेरि अर्को एउटा कनेक्सन फर्मुला आउँछ. Okay, then you will have, if you substitute this pi by 2 and if you substitute this A1 equals to minus B1, you will have negative value somewhere. Okay, so if you simplify this, you do apply trigonometrical simplification, you get y10 equals to minus 1 upon square root of k1 साइन. यसमा साइनमा आउँदो रहेछ, अघि हाम्रो कसमा आएको थियो. यसमा एक्सपोनेन्शियल ग्रो हुँदो रहेछ, अघि एक्सपोनेन्शियल डिके भएको थियो हो. So therefore the connection formula that connects the WKB solution on the left of the turning point, भनेको डिरेक्सनल त अपोजिट लिएको छ यसमा. So you have second connection formula. So this is for equal but opposite amplitude and the previous one is for equal amplitudes. Direction is also the same in the previous case. So this is for region 1 and another in this next one is for region 2. This is exponentially increasing. So what you have done is you have carried out two connection formulas considering small argument, and you connected your expression comes from the large argument, and you have fixed the values for the amplitudes. Pi by 6, square root of pi by 6 and square root of pi by 2. But in pi by 6 ma 6 so there 2 into 3 also 1/3 part then additionally 1/3. That 1/3 comes from the yan. Okay, so forget this. So your that fixed value for this connection formula is different. So what the यतातिर region 1 मा sinusoidal हुन्छ, cosine हुन्छ. cosine मा के हुन्छ? cos function चाहिँ cos 0 equals to 1, cos 90 equals to
cos 90 equals to 0. Cos 90 equals to 0. यो चाहिँ कोसाइन किसिमले यसरी गएर क्रस गरेर एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ भनेको यो सिलिन्डर यसले त्यही किसिमले सिलिन्डर लार्ज आर्गुमेन्टले कनेक्ट गर्छ स्मल आर्गुमेन्टले एम्प्लिट्युडलाई फिक्स गर्छ सिलिन्डरको एम्प्लिट्युडलाई फिक्स गर्छ यसरी कम्प्लिट कनेक्सन हुन्छ भनेर म्याथमेटिकली WKB ले देखाउनु भयो कम्प्लिट कनेक्सन भनेको टनल भएर जान्छ क्लासिकली पनि पार्टिकल टनल भएर जाने बाटो म्याथमेटिक्स म्याथले दिन्छ भन्ने आर्गुमेन्ट थियो तर यो कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ कस्ता कस्ता पार्टिकललाई यहाँबाट छिराएर निकाल्न सकिन्छ ती पार्टिकलको मोमेन्टम कति हुनुपर्छ ती पार्टिकलको फेज डिफरेन्स कति कति हुनुपर्छ र एडिसनल अरु प्रोपर्टिजहरु जुन हामीले अहिले म्याग्निट्युड फिक्स गरेका थियौ नि एम्प्लिट्युड फिक्स गरेका थियौ त्यो एम्प्लिट्युड फिक्स गर्ने लिमिट कति हुन्छ त्यो लिमिटमा डिफरेन्स यो दुईटा केसमा के हुन्छ त्यो कुराहरु हामी अर्को क्लासमा भ्यालिडिटी अफ WKB एप्रोक्सिमेसनमा डिस्कस गर्छौं त्यो भ्यालिडिटीले केही फर्मुलाहरु निकाल्छ त्यो फर्मुला भनेको नर्मलाइजेसन कन्डिसन्सहरु निकाल्छ त्यो अप्लाई गरेर हामी डिफरेन्ट क्वान्टम मेकानिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं लिनियर हार्मोनिक अस्सिलेटर सल्भ गर्छौं इभन डबल वेल मोडेलहरु सल्भ गर्छौं ब्यारियर पोटेन्शियल एक्सेट्रा ती प्रब्लमहरु हामी सल्भ गर्छौं सो दिस टु आर कनेक्सन फर्मुला अब मैले तपाईलाई एउटा होमवर्क यो कनेक्सन फर्मुलामा बुकमा गएर हेरे भने यो यताबाट यस्तो खालको एरो राखेको हुन्छ सँगसँगै यसमा थर्ड एरो पनि राखेको हुन्छ हो दिस इज द सेम हामीले अगाडि डिस्कस गरेकै कुरा मैले गरे थर्ड एरो पनि राखेको हुन्छ थर्ड एरो यो माथिको कनेक्सन फर्मुला चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ एक्सपोनेन्शियल डिके भएर रिजन 2 बाट रिजन 1 मा आएको डाइरेक्सनमा थर्ड एरो राखेको हुन्छ यसमा चाहिँ यसले पनि कनेक्ट गर्छ उले पनि कनेक्ट गर्छ यसमा एम्प्लिट्युड अलि सानो छ यसमा एम्प्लिट्युड अलि ठुलो छ भनेको त फिक्स गरेको भ्यालु ठुलो छ यसमा अपोजिट छ यसमा सेम छ एम्प्लिट्युड को डाइरेक्सनल डिफरेन्सेस चाहिँ दुईटा टर्ममा है यसमा एरो चाहिँ यस्तो टाइपको राखेको हुन्छ सो दिस इज जस्ट द होमवर्क ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बुकमा हामीले हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पल्टाएर हेर्यौ भने अरु बुकमा पनि हेर्यौ भने WKB को कनेक्सन फर्मुलामा तीनवटा राखेको हुन्छ एउटामा चाहिँ नि एरो दुईटा डाइरेक्सनमा फर्केको हुन्छ एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा अर्कोमा अपोजिट डाइरेक्सनमा फर्केको हुन्छ ओके सो दिस कनेक्सन फर्मुला आर एक्चुअली द ब्रिज फर्मुला यो ठ्याक्कै म्याथमेटिकल फर्मुला नभए ब्रिज फर्मुला हो ब्रिजबाट क्रस गराउने हो त्यो ब्रिजको आर्गुमेन्ट चाहिँ छ नि पुल जानेर हुन्छ नि त्यो पुलले भन्छ नि यति वेट छ यति विड्थ छ यो साइज छ त्यो अनुसार मात्रै आऊ नत्र भने म अलाउ गर्दिन भन्छ ब्रिजले ब्रिजको त एकदम नोटिसै हुन्छ यो कुरा ठीक छ भने तिमी आऊ त्यसैगरी यो ब्रिजको पनि नोटिस छ यो ब्रिजले पनि फिक्स गरेको छ त्यो फिक्स गरेको कुरा चाहिँ यो दुईटैबाट आउँदाखेरि स्लाइटली फरक छ सिमिलर कुराहरु के छ त्यो कुरा डिफरेन्सेसहरु के छन् त्यो कुरा हामी अर्को क्लास भ्यालिडिटीमा डिस्कस गर्छौं सो कनेक्सन फर्मुला आर नट द जनरल फर्मुला these are actually the bridge formula when passing through the turning point बाट क्रस गरेर जाँदाखेरिको त्यो ब्रिजले डिमान्ड गरेको कुरा फुलफिल गरिदिनु पर्छ लार्ज आर्गुमेन्टले okay so when the potential barrier is located to the left of the turning point region 1 and region 2 get reversed that it is obvious so in the next class I will discuss this very important part of WKB approximation its validity कुन कन्डिसनमा कसरी कस्ता खालका पार्टिकलहरु क्लासिकल पनि टनल हुन्छ र ती टनल भएको पार्टिकलहरुलाई क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट ले सुट गर्नुको रिजन के हो है अर्को क्लासमा हामी पोसिबली भ्यालिडिटी अफ WKB एप्रोक्सिमेसन गर्छौं यो त गर्छौं नै र यसलाई अप्लाई गरेर लिनियर हार्मोनिक अस्सिलेटरको सल्युसन निकाल्छौं र क्वान्टम मेकानिकली हामीले एनर्जी आइगन भ्यालु आइगन फंक्सनहरु जे जस्तो निकालेको थियौं त्यस्तै एक्सप्रेसनहरु एक्ज्याक्ट त्यस्तै एक्सप्रेसनहरु पाउँछौं है त्यसपछि म अर्को यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा गर्छु र एउटा तपाईहरुले गर्न होमवर्क गर्न छोड्छु WKB हामीले अर्को दुईटा क्लासमा हामी सक्छौं भ्यालिडिटीलाई एउटा क्लास चाहिन्छ एप्लिकेशन्सहरुलाई अर्को क्लास चाहिन्छ ओके सो this class is extremely important यो क्लासमा हामीले गरेको म्याथमेटिक्सहरु छ नि त्यो म्याथमेटिक्सलाई तपाई हेर्नु डेराइभ गर्नुस् बुझ्ने कोसिस गर्नुस् अहिले हामीले यहाँ के गर्यौं भने WKB कनेक्सन फर्मुला
कनेक्ट गर्नको लागि हामीले स्मल आर्गुमेन्ट किन लियौं स्मल आर्गुमेन्टमा कम्प्लेक्स एक्सटेन्सनमा किन गयौं त्यहाँ फ्याक्टोरियल फंक्सनको एक्सपान्सन किन चाहियो हाम्रो यो बेसल फंक्सनको बेसल सोलुसन्सहरु छ नि त्यो डिफरेन्ट फर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं नि हामी फुरियर एक्सपान्सन नै किन लियौं है त्यसपछि स्मल आर्गुमेन्टबाट आएको रिलेसन्सहरु अहिले मैले डिस्कस गरे वन वेबाट डिस्कस गरे तपाईले त्यसमा दिमाग लाउनु घोरिनुस् दुईटा रिलेसन जुन आएको छ त्यो रिलेसनलाई सुट हुने किसिमले फिक्स गरेको छ सेट गरेको छ लार्ज आर्गुमेन्टलाई कनेक्ट गर्नको लार्ज आर्गुमेन्ट जताबाट पनि आउँछ तर ब्रिज एउटा बनेको छ त्यो ब्रिजको आर्गुमेन्ट ब्रिजले भनेका कुराहरू ब्रिजको कन्डिसनहरुले फुलफिल गर्नुपर्छ अदरवाइज क्रस गर्न सक्दैन त्यो ब्रिजले के कुराहरू भन्छ त अहिले हामीले एम्प्लिट्युड मात्रै डिस्कस गरौँ इन टर्म्स अफ मेजरेबल फिजिकल क्वान्टिटी मोमेन्टमलाई एड्रेस गर्छ कि वेभ प्याकेटलाई एड्रेस गर्छ कि अथवा इनर्जेटिक्स सेन्सिटिभ हुन्छ कि ती कुरा फेजको डिफरेन्सेसको लिमिटेसन कति के हुन्छ ती कुराहरू डिस्कस गर्छौँ त्यसबाट क्लियरली के थाहा हुन्छ भने भेरिएसनल मेथड मात्रैले प्रब्लम सल्भ हुँदैन WKB पनि क्वान्टम मेकानिकल प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिन्छ खास गरी हाई एनर्जी स्टेटमा छ पार्टिकल्सहरु एक्साइटेड स्टेटमा छ एक्सट्रिमली एक्साइटेड स्टेटमा छ ग्राउन्ड स्टेटमा आउनै सक्दैन त्यहाँबाट पेनिट्रेट हुने केसेसहरु छ भने त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि सिम्पल भेरिएसनल मेथडले गर्न सक्दैन त्यसमा एरर रेन्ज एरर एकदमै लार्ज हुन्छ WKB ले त्यसलाई एक्ज्याक्ट एड्रेस गर्छ हाई प्रिसिजन एरर लिमिट सम्म ओके सो this is next class I will go to the realistic part आज हामीले म्याथमेटिक्स पढ्दा गर्यौं म्याथमेटिक्समा त्यति इन्ट्रेस्ट नराख्ने अथवा म्याथमेटिक्स अप्ठ्यारो लाग्नेहरुलाई आजको क्लास अलि गाह्रो जस्तो हुन्छ तर आजको क्लास जसले सजिलो मान्छ सबै पार्टहरु जसले सजिलोसँग इन्ट्रेस्टिङ जसलाई लागेको छ जसले वर्कआउट गरेर अझै राम्रोसँग बुझ्छ त्यसले त्यो स्टुडेन्टहरुले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा बुझ्न सक्छन् बुझ्न पेनिट्रेट गर्छन् है किनभने द्याट्स अ भेरी डिफिकल्ट पार्ट अफ योर करिकुलम होल करिकुलम भनेको त्यसमा कन्सेप्चुअल कुराहरू ड्र गर्नको लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ त्यो मेहनत भनेको म्याथमेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो म्याथमेटिकल हामीले म्याथमेटिक्समा भनेको कुरा कम्प्लिटली जस्तै व्हाट इज फ्याक्टोरियल भनेर तपाईं टाइप गर्नुस् गुगलमा है व्हाट इज फ्याक्टोरियल फंक्सन त्यसले धेरै त्यो पढ्दाखेरि ओ फ्याक्टोरियल त तर हामीले फिजिक्समा फ्याक्टोरियललाई डिफाइन गरेको पर्टिकुलर प्रोपर्टिज युज गर्छौं है अनि फ्याक्टोरियलको एक्सटेन्सन के हुन सक्छ त्यो एउटा कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन पनि हो कम्प्लेक्स पनि चाहिँ नि रियल नम्बर कम्प्लेक्स नम्बरतिर जाने मात्रै हो गामा फंक्सनमा त्यो फेरि चाहिँ हाइपर कन्जुगेटिभ नम्बरतिर जाने अथवा क्वाटर्नियनतिर जाने होइन त्यो तर तपाईले म्याथमेटिक्समा गुगलमा सर्च गर्यो भने धेरै आउँछ त्यसपछि चाहिने कुरा कुन हो त्यो कुरालाई धेरै आउने कुरा पनि पढ्ने चाहिने ओहो फिजिक्समा त यो कुरा मात्र यो प्रोपर्टिज इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर त्यसरी बुझ्दै जानुपर्छ फिल्ड एस्पेक्टमा पनि त्यही हो फिल्ड थ्योरीमा पनि धेरै प्रोपर्टिजहरु मध्ये जुन प्रोपर्टिजहरु एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन सकेका छन् त्यसको नजिकै त्योसँग कम्प्याटिबल भएको प्रोपर्टिजहरुलाई हामीले ग्रो गर्छौं त्यसलाई एक्सपान्ड गर्छौं एउटा होमवर्क म्याथमेटिक्सको एउटा होमवर्क तपाईलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सन थाहा छ पावर सिरिज पनि थाहा छ है एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र पावर सिरिजलाई कम्बाइन गर्ने फंक्सन कुन हो त्यो अर्को क्लासमा म सुरुमै सोध्छु पावर सिरिज पनि एक्सपोनेन्शियल पनि दुईटैलाई कम्बाइन गर्ने खालको फंक्सन के हुन्छ र त्यो कम्बाइन गर्ने फंक्सनले त्यो कम्बाइन गरेको जुन फंक्सन हुन्छ नि दुईटै प्रोपर्टिजलाई क्यारी गर्ने त्यो फंक्सनको सोलुसनहरु निकाल्दा त्यसले कस्तो खालको एक्सपान्सन खोज्छ फुरियर एक्सपान्सन खोज्छ कि अदरवाइज अर्को टाइपको एक्सपान्सन खोज्छ टेलर एक्सपान्सन खोज्छ कि अरु पनि डिफरेन्ट टाइपको एक्सपान्सन खोज्छ टेलर इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट है टेलर एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै टेलर सिरिज मात्रै तपाईलाई दिमागमा आउनु हुँदैन फिजिक्स टेलर एक्सपान्सन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ओके सो आई स्टप हियर आज म यही स्टप गर्छु केही कुरा सोध्नु छ भए केही सानो कुरा
सर हामीले त्यो ब्रिज बनायौं नि त्यो s को भ्यालु एकदम सानो लिएर र s को भ्यालु एकदम टेन्स टु इन्फिनिटी गरेर त्यहाँबाट हामीले स्पेसिफिकली दुईटा काइन्ड्स अफ ब्रिज बनायौं है अनि त्यो ब्रिजबाट हामीले जुन कनेक्सन बनायौं नि अनि त्यो कनेक्सन बनाउँदाखेरि नि सर अनि त्यसमा त दुईटा किसिमको मात्रै ब्रिज हुने भयो जुन त्यो एउटा लिमिट छ नि हो अनि त्यो लिमिट चाहिँ एकदमै लार्ज र एकदमै लो मात्रै हुने भयो सर अनि त्यो मिडियमलाई चाहिँ त्यसले कसरी मिडियमलाई कसरी त्यो एकोमोडेट गरेर मिनिमाइज गर्छ एरर सर त्यसले यता रिजन 1 र रिजन 2 को मिडियमलाई हेर्दैन क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसनले मिडियमलाई एक्रस द ब्यारियर हेरेया हुन्छ त्यसको एकाउन्टेबिलिटी गर्छ त्यसैले क्वान्टम मेकानिक्सको फर्मुला चाहिँ हामीले ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौं नि त्यो फर्मुला भनेको त्यो एक्सप्रेसन हो त्यो ब्रिज होइन त्यो ब्रिजले के गर्छ भने यतातिर के छ कसो छ कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरा उलाई ड्याम केयर उलाई मतलबै हुँदैन उले दुईटा खालको फिक्सेसन अहिले हामीले गर्यौं दुईटा खालको ब्रिज उले बनाइदियो एरोको कुरा अहिले मैले गरिन है कताबाट आउँदाखेरि प्रिफरेबल ब्रिज चाहिँ कताबाट हो भन्ने कुरा अहिले मैले गरिन डिस्कस गर्न WKB भ्यालिडिटी गरेपछि गर्छु जस दुईटा खालको ब्रिज बन्यो दुईटा खालको ब्रिज मा उ बसेको छ ब्रिज बनाइदिएको छ त्यसमा आउन सक्नेहरु आउन क्रस गरेर जाउन् अब आउन सक्नेहरुको लिमिटेसन्सहरु पछि हामी डिस्कस गर्छौं अर्को क्लासमा उले रिजन 1 मा लार्ज आर्गुमेन्टबाट के को लार्ज आर्गुमेन्टको लिमिट उले गर्दैन x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हो उले खाली त्यहाँसम्म कनेक्सन पोइन्टसम्म आइसकेपछि स्मल आर्गुमेन्टले सेट गरेको कुरा अनुसारले ब्रिज बनेको छ अब यताको प्रोपर्टिज लिएर आउने र यताको प्रोपर्टिज लिएर जाने र दुईटैलाई कनेक्ट गर्ने ब्रिज थ्रुबाट गएर उता ब्रिज थ्रुबाट निस्केपछि एउटा प्रोपर्टिज होला नि प्रोपर्टिज फरक भएर निस्केला अथवा भनौं क्वान्टम मेकानिक्सको जस्तो हाम्रो फरक खालको होला त्यो ब्रिजबाट साङ्गुरिएर च्यापिएर अथवा फुकेर आफ्नो स्वतन्त्र नभइकन निस्क्यो नि त त्यो त्यसरी निस्किदाखेरि रिजन 2 मा क्वान्टम मेकानिक्सको जनरल फर्मुला जस्तो टनल गरेर निस्किने जस्तो त पक्कै नहोला त्यो कस्तो डिफरेन्सेस होला भन्ने कुरा हामी भ्यालिडिटीमा डिस्कस गर्छौं भ्यालिडिटी अफ WKB एप्रोक्सिमेसन भनेको WKB एप्रोक्सिमेसन किन भन्यो भने त्यो ब्रिज भनेको एउटा टाइनी स्ट्रेट लाइन हो त्यो स्ट्रेट लाइन भित्र बनेको सिलिन्डर हो त्यो है त्यसलाई नै ब्रिज भने हो त्यो सिलिन्डर चाहिँ ठ्याक्कै दुई किसिमको मात्रै कसरी भयो भन्न खोजेको दुई किसिमको मात्र किनभने हाम्रो प्रोपर्टी चाहिँ दुईटा हामीले स्मल आर्गुमेन्टबाट दुईटा इक्वेसन बनाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ प्रोपर्टिज एकातिर हामीले एम्प्लिट्युड इक्वल हुन्छ कन्स्ट्यान्ट जस्तो देख्यौं अर्कोतिर हाम्रो एउटा मात्र अपोजिट डाइरेक्सन बाहेक अर्को कुरा नै देखेनौं फेरि त्यसलाई डबल डिफरेन्सिएसन गर्दा पनि पहिलो कन्डिसनमै पुग्छौं दुईतिरको वेभ फंक्सन जुन छ नि psi1 र psi2 स्मल आर्गुमेन्टको त्यसमा ध्यान दिएर हेर्दाखेरि दुईटा बाहेक अर्को थर्ड अप्सन चाहिँ त्यहाँ देखेनौं त्यसले दुईटा खालको फिक्सेसन WKB ले इन्ट्रोड्युस गर्नु तर दुईटै फिक्सेसन अल्टिमेटली कमन भएर आउँछ एउटैमा जान्छ त्यसमा भेलोसिटीको सर्टेन लिमिट हुन्छ अथवा मोमेन्टमको सर्टेन लिमिट हुन्छ त्यसलाई हामीले एनर्जेटिक्समा डिफाइन गर्छौं र फेजको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यदि वेव्सहरु यो म्याटर वेव्सहरु इन्सिडेन्ट भएको छ पार्टिकल होइन वेव्सको फर्ममा चाहिँ रिजन 1 र रिजन 3 मा रिजन 2 मा हामीले इन्फर्मेसन पाउनु छ भने त्यसको लागि फेज पार्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके स्मल आर्गुमेन्ट प्रोबेबली फिजिक्समा म्याथ फिजिक्समा अहिले यो फर्स्ट सेमेस्टरमा कसैले पढाउनु भएको थियो थिएन सर छैन स्मल आर्गुमेन्ट बीएससी मा सम्झ्या छ खै सर याद नै भएन है स्मल लार्ज आर्गुमेन्ट नि भाइ लार्ज आर्गुमेन्ट त म तपाईलाई अहिले भन्छु बीएससी मा क्वान्टम मेकानिक्समा स्फेरिकल वेव्सहरु छ नि स्फेरिकल पोटेन्शियलमा हामी स्फेरिकल वेव्सहरु बनाउँछौं नि त्यसमा न्युमेन फंक्सनलाई टर्मिनेट गर्छौं बेसल स्फेरिकल फंक्सन निकाल्छौं नि त्यसमा हामीले त बेसलको लार्ज आर्गुमेन्ट कन्सिडर गरेर मात्रै सोल्युसन आउँछ मैले अहिले सम्झिँदा बीएससी मा चाहिँ स्फेरिकल पोटेन्शियल वेलमा तपाईहरुले लार्ज आर्गुमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ न्युमेन फंक्सनलाई टर्मिनेट गर्छौं बेसल अनि त्यसपछि स्फेरिकल वेव्सहरु आउँछ पोटेन्शियल पनि स्फेरिकल पोटेन्शियल हुन्छ त्यहाँ र स्मल आर्गुमेन्ट चाहिँ मलाई सम्झना छैन तर स्मल आर्गुमेन्ट धेरै ठाउँहरुमा हामी युज गर्छौं अब
सेकेन्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इभन फोर्थ सेमेस्टर पार्टिकल फिजिक्समा पनि। ओके, अहिले मैले स्टप गरेँ। कसैको केही छ? र मेरो एउटा फेरि सजेसन है, टेलर सिरिज मात्रै पनि, व्हाट इज टेलर सिरिज? टेलर सिरिजको फिजिक्स दिमागमा हो यो भनेको त यस्तो खालको सिरिज रहेछ भनेर फिजिकल मिनिङ अफ टेलर सिरिज त्यो बुझ्नुहोस् त, त्यो कस्तो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसपछि अरू अरू सिरिज बुझ्दै गयो है, त्यसपछि फङ्सनहरूमा गयो। यहाँ मैले आर्गु गर्ने त तपाईँहरूलाई भन्ने, फोर्स गर्ने चाहिँ यही कम्प्लेक्स एक्सटेन्सनतिर जाने भएको हुनाले गामा फङ्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। खास गरी फ्याक्टोरियलतिर सल्युसन छ भने त्यसलाई कम्प्लेक्स एक्सटेन्सनबाट लिङ्क गर्ने बाटो नै गामा हो। गामामा एक्सप्रेस गरिने खालको सल्युसन हामीले चुज गर्नुपर्छ, जसले अलाउ गरिदिन्छ दुइटै पोसिबिलिटीलाई, रियललाई पनि कम्प्लेक्सलाई पनि। ओके, न मैले अहिले स्टप गर्ने भाइ, 9:30 बजे एउटा प्रोग्राम छ। ओके,